بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے مضامین کا کچھ خلاصہ دیکھا تھا، اور بنی اسرائیل کا ایک مفصل تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ بلکہ مفصل نہیں، وہ بہت ہی مختصر قسم کا تعارف تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، بنی اسرائیل ہیں کون، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا احسانات کیے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں کی، اس بات کا ذکر کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے پارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تین قسم کے گروہ کیا کون ہیں؟ ایک ہیں ایمان والے، اور ایک ہیں وہ جب ان کے سامنے دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی کافر، اور تیسرے ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقوں کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ ان تینوں طبقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنیادی دعوت کو پیش کیا ہے کہ قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے۔ قرآن کی بنیادی دعوت وہی ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے آئے تھے، بندوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھانے آئے تھے۔ وہ لوگ، وہ انسانیت جو اللہ تعالیٰ سے بھٹک گئی تھی، جو ایک خدا کو چھوڑ کے بہت سے خداؤں کو ماننا جس نے شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے۔ تمام پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر تھے، وہ سب کے سب یہی دعوت لے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تو اس بنیادی دعوت کو پیش کیا۔ وہ دعوت کیا ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اور یہ دعوت تمام انسانیت کو دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی خاص طبقے کو نہیں دی جا رہی، یہ مسلمانوں کو نہیں دی جا رہی، یہ اہل عرب کو نہیں دی جا رہی، بلکہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تو یہ بنیادی دعوت کو پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود انسان کا تعارف کرایا کہ تم کیا ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری اصل کیا ہے، اور تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ کہ ان سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی انسان کو دیا، اور اس کو بتایا کہ تم تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تمہیں تو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا۔ تمہاری جو ابتدا ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، اور اسی سے تمہاری نسل چلی ہے۔ اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا کچھ وقت کے لیے، اور انہیں اس بات کا تجربہ کرایا، انہیں اس بات کا مشاہدہ کرایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ان کو ہر طرح سے ورغلائے گا۔ اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے شیطان نے آدم علیہ السلام سے وہ جو جس درخت سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ درخت اس درخت کا پھل کھلایا اور ان کو جنت سے نکلوایا۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ جنت سے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو وہ جنت سے نکل گئے، تو بلکہ وہ ایک تجربہ تھا جو انہیں کرایا گیا کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کا کھلا دشمن ہے، اس بات کا ایکسپیرینس کرایا گیا۔ تو بہرحال یہ بات کل رہ گئی تھی پہلے پارے میں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں بنی اسرائیل کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے مختصر واقعات بتائے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نافرمانیاں کی۔ آج میں آپ کو
उनके कुछ गुमराह कुन नज़रियात बता देता हूँ। और एक बात याद रखें कि कुरान करीम में ये किस्से कहानियाँ क्यों बयान किए गए, पुरानी उम्मतों के वाक़यात क्यों बयान किए गए हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें। वो काम जो ये गुज़िश्ता उम्मतें करती रही हैं और जिसकी वजह से उन पे अजाब आते रहे, हम उनसे बचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि तुम ज़रूर अपने अपने से पहले आने वाली कौमों के नक्शे कदम पे चलोगे। हत्ता कि जिस अगर बनी इसराइल में से या गुज़िश्ता उम्मतों में से किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की होगी, तो तुम में से यानी इस उम्मत में से भी ऐसा शख्स होगा जो इस तरह का काम करेगा। तुम जरूर बस जरूर अपनी उन उन बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलोगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तो हम चलेंगे ही चलेंगे, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम देखें कि वो किस किस वो क्या क्या उनके अकायद थे, क्या क्या गुमराह कुन अकायद थे, हम उनसे बचें। क्या क्या उनके अमाल थे, क्या क्या वो नाफरमानियां करते थे, ताकि हम उनसे बचें। ठीक है, हमें ये देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखें, बनी इसराइल के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि वह अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जहान वालों पे फजीलत दी थी, सारे जहानों पे फजीलत दी थी। उस वहां से लेके बनी इसराइल ने नाफरमानियां करते रहे अल्लाह ताला के, हाँ, उनका मकाम गिरता रहा, यहाँ तक के वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, यहाँ तक कि वो हालत पहुंच गई कि अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत और मस्कनत डाल दी और उन्हें अल्लाह ताला ने जलील और रुस्वा करके छोड़ा। तो उनके क्या क्या नजरियात थे? वो कहते थे वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, वो कहते थे कि हमें तो आग बस चंद दिन ही छुएगी, हम तो अल्लाह ताला के महबूब लोग हैं, हम तो अल्लाह ताला के चहीते लोग हैं, हमें अगर आग ने छुआ भी तो सिर्फ चंद दिन छुएगी, उसके बाद तो हम जन्नत में चले जाएंगे। ये बनी इसराइल का एक नजरिया था। ठीक है, तो क्या ख्याल है आपका कि हमारा भी यही इसी तरह का नजरिया नहीं है? क्या हम भी इस गुमान में गुनाह किए जाते हैं कि मुसलमान तो हैं, बिलाखिर जन्नत में चले जाना है? एक रवायत में आता है कि जिसके दिल में राई के जर्रे के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसको, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा। और हम इस उम्मीद पे गुनाह किए जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, बिलाखिर हमने जन्नत में ही जाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसके दिल में राई के जर्रे के बराबर भी ईमान होगा, वो बिलाखिर जन्नत में ज़रूर जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात सोचने की है, बल्कि दो बातें। चले मान लिया कि किसी आदमी को एक दिन के लिए भी जहन्नम में रहना पड़ जाता है। हम मान लेते हैं, ठीक है, एक मोमिन है, मुसलमान है, उसे एक दिन के लिए जहन्नम में रहना पड़ जाता है। तो यहाँ का एक दिन जो है, आप जानते हैं कि आखिरत के कितना अरसा होगा आखिरत का? हजारों साल होंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आप एक दिन तो बहुत दूर की बात है, आप ये समझते हैं कि आप अल्लाह ताला हम सबको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि क्या मैं ये समझता हूँ कि मैं जहन्नम के अंदर एक घंटा भी गुजार सकता हूँ? अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करें। कि अगर मेरे दिल में ये बात पैदा हो कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं जो कुछ मर्जी करूँ, मैंने तो जन्नत में ही जाना है, तो मुझे ये सोच लेना चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए कि मैं चंद सेकंड के लिए आग के अंदर, इस दुनिया की आग के अंदर, जो जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है,
मैं उसके अंदर थोड़ी देर अपना हाथ रख के देखूं। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। एक अल्लाह के वली थे, तो वो एक दिन, एक दफ़ा रात को बैठे, मोमबत्ती के, आजकल तो मोमबत्तियां होती नहीं हैं, वो मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखते, अपना हाथ रखते, और जब उसकी आग की तपश बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो हाथ उठा लेते, फिर हाथ रखते, फिर तपिश उनकी ज्यादा बढ़ती, हाथ जलने लगता तो हाथ पीछे कर लेते। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे मेरे नफ्स में ये बात पैदा हो गई थी, मेरे नफ्स ने मुझे ये वर्गलाने की कोशिश की थी कि कि तुम तो जहन्नम से निजात, तुम्हें तो, तुम्हारी तो निजात पक्की है, तुम तो मोमिन हो, तुमने तो तुम चाहे थोड़ी सी अगर तुमने बुराइयां की हैं तो थोड़ा सा अरसा जहन्नम में रह के जन्नत में चले जाओगे। तो मैं अपने नफ्स को ये समझा रहा हूँ कि ये जो मोमबत्ती का मामूली सा शोला है, ये तुम्हारा हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता चंद सेकंड से ज़्यादा, तो जहन्नम में 1000 साल कैसे रह सकोगे? तो हमें ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहन्नम से निजात का वादा उसके साथ है जिसके दिल में ईमान होगा। अब जानते हैं कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान और इस्लाम दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ईमान दिल के अंदर पोशीदा चीज़ को कहते हैं, और कि अगर मौका मिला तो ईमान के बारे में इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। तो ईमान जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को परखना है ईमान की बुनियाद पे, आमाल ये इस्लाम की बुनियाद पे नहीं परखना। ठीक है। ईमान कहते हैं दिल से किसी चीज को मानने का नाम। मैंने आपको बताया था ना कि कल बात आई थी कि मुनाफिकत की जब बात आई थी, तो हमारे अंदर मुनाफिकत कूट कूट के भरी हुई है। हम बज़ाहिर तो अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, लेकिन वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि हमारे दिल जो हैं, हमारे हमने अपने दिलों में तरह तरह के खुदा पाल रखे हैं। हमने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, हमने अपने माल और दौलत को खुदा बना रखा है, किसी ने अपनी औलाद को खुदा बना रखा है, किसी ने अपने ओहदे को, अपने जाहो जलाल को खुदा बना रखा है। तो हमने अपने उन खुदाओं को अपने दिल में पाल रखा है, और खड़े अब किसके आगे होते हैं? अल्लाह ताला के आगे खड़े होते हैं, और अल्लाह ताला को ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है, वो दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा धब्बा लग जाता है, और वो गुनाह करता रहता है, करता रहता है, और वो आदमी कुफर के करीब जाता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल स्याह, बिल्कुल स्याह हो जाता है, बिल्कुल जंग आलूद हो जाता है, और वो बंदा पूरा का पूरा कुफर में चला जाता है। एक और हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि इंसान इंसान सुबह को मुसलमान तो शाम को काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर होगा। तो हमें बिल्कुल भी इस बात में इस जाम में मुब्तला नहीं रहना चाहिए, इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि हम अ, मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम नबी के उम्मती हैं, तो हम जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, हमारा सर्टिफिकेट पक्का है। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमा दे। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है। ये उस दौर का वाकया है जब ये आजकल, पहले तो लोग जानते नहीं थे ये मंगोलों को, मंगोल, तातारी, पहले लोग इनको नहीं जानते थे, लेकिन ये जब से सीरीज शुरू हुई है अर्तुगरुल की और उस्मान की, तो अब तो मुझे उम्मीद है कि अब सबको पता होगा कि मंगोल कौन थे। ये चंगेज खान और हलाकू खान के दौर के, हलाकू खान की जो नस्ल है सारी ये मंगोल हैं। तो इन जब ये उन इन्होंने मुसलमानों के इलाकों को तहे तेग किया, तो वहाँ से बहुत से लोग, बहुत से अल्लाह के वली उन इलाकों से हिजरत करके दूसरे इलाकों में गए, और उनमें से कई जो है वो बड़े सगीर में आए।
और एक उनमें से एक जो थे, उनका नाम मुझे नहीं जहन में आ रहा, तो उन मंगोल सिपाहियों के हत्थे चढ़ गए। तो उन्होंने उनसे कहा, वो मंगोल सिपाही उन्हें उनके अपना जो सरदार था उसके पास लेके गए। तो सरदार जो था उसने उनकी उनको उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको ये कहा कि क्या तुम बेहतर हो या ये मेरा कुत्ता बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मेरा कुत्ता तुमसे ज़्यादा बेहतर है, तुमसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो अल्लाह के वली थे, वो जो नेक बंदे थे, वो सोच में पड़ गए और सोच के उसे कहने लगे कि इसका तो इन्हसार मेरी मौत पे है। अगर तो मैं ईमान की हालत में मर गया तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूँ, लेकिन अगर अगर मेरा खात्मा ईमान पे ना हुआ तो ये कुत्ता मेरे से बेहतर है। ये बात सोचने की है कि हमारा खात्मा किस बात पे होगा। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। कुरान करीम में एक दुआ आती है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हमारे दिलों को टेढ़ा न कर कि इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी, और हमें अपने पास से रहमत अता कर। तो ये दुआ मांगते रहना चाहिए। और अगर मुमकिन हो तो नमाज के आखिर में जो जो आप दुआएं मांगते हैं, नमाज के अंदर दुरूद शरीफ के बाद आप जो आप दुआएं मांगते हैं, इस दुआ को उसमें शामिल कर ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये बनी इसराइल का एक अकीदा था जो इस पहले पारे में जिक्र किया गया है कि वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा। वो कहते थे कि हमें तो जहन्नम की आग सिर्फ चंद दिन ही छू सकेगी। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, उनके इस अकीदे की यहाँ पे तरदीद की है। एक और अकीदा जो बयान किया गया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। उनका एक नज़रिया ये था कि अल्लाह ताला के अहकामात जो उन्हें पसंद आते थे, जो उन्हें अच्छे लगते थे, उन पर वो अमल करते थे, और जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे उसको छोड़ देते थे। कुछ अहकामात पे अमल करते थे और कुछ को छोड़ देते थे। तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है कि तुम बाज किताब के एक बाज हिस्से पे ईमान लाते हो और बाज को छोड़ देते हो। तो इस उनकी इस रविश का अल्लाह ताला ने उनको क्या सिला दिया। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। कि जो कोई ऐसा काम करेगा तो उसको दुनिया में रुसवाई उसकी मुकद्दर है, और आखिरत में फिल हयात दुनिया, और आखिरत में उसके लिए बड़ा अजाब तैयार है। तो क्या आप अपने बारे में सोचें, यानी ये एज ए उम्मत हम सोचें कि क्या हम भी इस मर्ज में मुब्तला नहीं हैं। हमें हमें दीन के शरीयत के जो अहकामात मीठे मीठे लगते हैं, हम उन्हें कबूल कर लेते हैं, और जिसमें ज़रा सा भी शक और शुबा हो, और जिसमें ज़रा सा भी तकल्लुफ़ हो, और जो ज़रा सा मुश्किल लगे हम उसे छोड़ देते हैं। जब दिल करे नमाज पढ़ते हैं, जब दिल करे उसे छोड़ देते हैं। हम बहुत नमाजी और परहेजी होते हैं। हम हर 5 वक्त के नमाजी होते हैं, हमारे हाथ से तस्बीह नहीं छूटती, लेकिन करते क्या है कि हम सूदी कारोबार करते हैं। कितने ही लोग हैं कि जो बैंकों में मुलाजमत करते हैं, और आप उलमा से पूछ लें कि क्या बैंक की मुलाजमत सही, इस्लामिक बैंकिंग के अलावा जो दूसरे बैंक हैं क्या उनकी मुलाजमत जायज़ है। इतने ही लोग हैं कि जो उन बैंकों की मुलाजमत करते हैं। हाँ, नमाज तो वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन सूदी कारोबार नहीं छोड़ सकते। हम नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन पर्दा हम नहीं कर सकते। पर्दा हम नहीं कर सकते। हमने मेकअप करना है अपने, और जाहिर है जब मेकअप करना है तो लोगों को दिखाना भी है, इतना महंगा मेकअप करके, और फिर उसको उसके ऊपर हम निकाब
डाल लें तो ये मेकअप की तौहीन हो जाती है, लोगों को दिखाना भी है। कितनी ही खवातीन हैं ये पता होने के बावजूद कि परफ्यूम लगाना खवातीन के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगाती हैं। तो क्योंकि क्योंकि ये हमें पसंद है ना, ये अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो हमें पसंद नहीं है। परफ्यूम लगाना हमें पसंद है तो हम वो लगाते हैं, लेकिन नमाज रोज़ा हम बड़ी बाकायदगी के साथ रखते हैं। जिस जिस रब का हुक्म है ना रोज़ा रखना, उसी रब ने सूद को भी हराम किया है। जिस रब का हुक्म है कि तुम नमाज पढ़ो, उसी रब ने उसी रब ने यह हुक्म दिया है कि हलाल कमाओ। उसी रब ने यह हुक्म दिया है कि धोखा ना दो। उसी रब ने यह हुक्म दिया है कि झूठ ना बोलो। उसी रब ने यह हुक्म दिया है कि रिश्वत ना लो। उसी रब ने यह हुक्म दिया है कि लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक ना करो। तो क्या हम भी ऐसा नहीं करते कि हम किताब के बाज़ हिस्से पे ईमान लाते हैं और बाज़ को छोड़ देते हैं? हाँ, हम ज़रूर ऐसा करते हैं, यकीनन हम ऐसा करते हैं। और यही वजह है कि जो सज़ा बनी इसराइल को मिली थी कि दुनिया में ज़िल्लत और ख़सारा, वही सज़ा आज मुसलमानों को मिल रही है कि दुनिया में हर जगह जलील हो रहे हैं, हर जगह रुसवा हो रहे हैं, हर जगह मार पड़ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि एक वक्त आएगा तो कि मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा। तो साहबा ने पूछा कि तुम क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, हाँ क्या हम थोड़े बहुत रह गए होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बहुत ज्यादा होगे, लेकिन समुंदर पे झाग की तरह। जैसे उस झाग की कोई वैल्यू नहीं होती, समुंदर के ऊपर जो झाग होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरह तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये बनी इसराइल का उनका नजरिया था जो आज हमारे अंदर भी मौजूद है। वलत एक और नजरिया बयान किया गया, वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हया, कि तुम उन्हें, बनी इसराइल को, देखोगे कि वो दुनिया के इंतहाई हरीस हैं। वो अ, दुनिया में रहने के, लंबी लंबी जिंदगी की आरजू करते हैं। वो अहरसन नासी अला हया, लोगों में सबसे ज्यादा जिंदगी के हरीस हैं। और हम लोग भी जैसे जिंदगी कमाने का सोचने, जैसे जिंदगी का मालो मता कमाने का सोचते हैं, तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमने हमेशा यहीं रहना है, हमने कभी इस दुनिया से रुखसत नहीं होना। तो हम ऐसे ही दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं। एक और आयत बयान की गई है कुरान को पढ़ने के हवाले से, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्क तिलावती, कि जिनको हमने किताब अता की वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे उसको पढ़ने का हक है। तो कुरान को पढ़ने का हक क्या है? कुरान को पढ़ने का क्या हक है? कुरान को पढ़ने का ये हक है, यानी तिलावत, ऐसे तिलावत करना जैसे उसका हक है। इसका ये मतलब है कि एक तो उसको तजवीद के साथ पढ़ा जाए, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। और ये हम में से हर एक मुसलमान का फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है ना हर मुसलमान पे, जैसे रोज़ा हर मुसलमान पे फर्ज है, ऐसे ही हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो कुरान को सही तजवीद के साथ, सही मखारिज के साथ पढ़े। अगर हम सही तरह कुरान पढ़ना नहीं सीखते, कल ही मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था जो मेरे से तजवीद पढ़ रहे हैं, अ, तजवीद के साथ नाज़िला पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बहुत बुनियादी आयत है, सूरह फातिहा की पहली आयत। हम हर नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लफ्ज़ है ना अल्हम्दु, इसमें हा इस्तेमाल होता है। ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें हा इस्तेमाल होता है। तो अगर हम हा को सही तरह अदा नहीं करते और हम यूं पढ़ देते हैं अल्हम्दु, ठीक है, अल्हम्दु, तो हम्द का मतलब तो होता है तारीफ। हम्द का क्या मतलब होता है? तारीफ। लेकिन हम्द का क्या मतलब होता है? आप अरबी की डिक्शनरी में देख लें, हम्द का मतलब होता है किसी चीज को डीएक्टिवेट कर देना।
किसी चीज को गैर फाल कर देना। ठीक है। तो अगर किसी जिंदा चीज को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, किसी इंसान को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, तो उसका मतलब क्या है? उसको मार दिया जाए, उसको मौत दे दी जाए। ठीक है। तो जिंदा चीज के लिए डीएक्टिवेशन क्या है? मौत है। तो अल्लाह ताला के लिए हम नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हम अल्लाह ताला के लिए ये बोलते हैं, हर नमाज में बोलते हैं। जो लोग तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ते, वो हर नमाज की हर रकत में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला को डीएक्टिवेट कर दिया गया। अल्लाह ताला के लिए मौत है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। एक एक और लफ्ज देखें, कल्ब। एक है ना कल्ब, दिल। कल्ब का क्या मतलब होता है? दिल। तो इसी को अगर आप बारीक पढ़ दें, कल्ब पढ़ दें, कल्ब, तो कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। कितना बड़ा फर्क है! सिर्फ अल्फाज को मोटा और बारीक पढ़ने से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इससे आपको कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये याद रखें कि मोहल्ले के कारी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको कुरान तजवीद के साथ पढ़ें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे उस्ताद को तलाश करें और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें। कारी साहब से पूछा जाए या ना पूछा जाए कि उन्होंने मोहल्ले के सारे लोगों को कुरान तजवीद से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये उनका फर्ज नहीं है। वो अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाते हैं, जितनों को पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाते हैं। सबको पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी में नहीं है। लेकिन हम में से हर एक आदमी से अल्लाह ताला जरूर पूछेंगे कि तुमने कुरान को तजवीद के साथ क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो अभी 5 मिनट रह गए हैं क्लास को। उससे पहले हम एक और टॉपिक देख लेते हैं। ये तस्वीर मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर की थी। उम्मीद है आप सब ने इस तस्वीर को देखा होगा, सुबह से देख रहे होंगे और इस पे गौर कर रहे होंगे। बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है। तो अब बनी इसराइल का तज़किरा करने के बाद, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने ये नाफरमानियाँ की हैं। हमने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत दी थी, लेकिन अब तुमने हमारे हर एहसान को जुटलाया और हम उसकी एहसान फरामोशी की, नाशुक्री की, नाफरमानियाँ की। तो अब अल्लाह ताला बनी इसराइल से वापस इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। ठीक है। ये बात याद रखें कि बनी इसराइल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और ये बनी इस्माइल जो है ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये सब के सब इस बात के दावेदार हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही पैरोकार हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असल पैरोकार हैं। ये सब इस बात के दावेदार हैं। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला बनी इसराइल की नाफरमानियों के बाद वापस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, जिनकी पैरवी का तुम दम भरते हो, कि तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही मानने वाले हम हैं। तो चलो देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे। तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह शुरू करते हैं कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, उनके ऊपर कुछ आजमाइशें नाजिल की। फ़अतम्महुन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सारी आजमाइशों को कामयाबी के साथ पार किया, उनको पास किया, उन उन आजमाइशों पे पूरा उतरे। तो क्या क्या आजमाइशें नाजिल हुई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, मैं सिर्फ गिनवा देता हूँ आपको, सिर्फ नाम गिनवा देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त बाप के घर पैदा हुए, सारी कौम बुत परस्त थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, तो अल्लाह ताला ने वक्त का जो बादशाह था, नमरूद था, उसने आग में फेंकने का हुक्म दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मर्जी के आगे, अल्लाह ताला की रज़ा के आगे सर झुका के आग के अंदर कूद पड़े। ठीक है।
پھر اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکال دیا گیا، وہاں سے ہجرت کر گئے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، تو آئے تو فلسطین کی طرف آئے اور مصر گئے۔ وہاں پہ فرعون کے ہتھے چڑھ گئے، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو تنگ کیا، ان کو تکلیف پہنچانا چاہی، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، واپس فلسطین آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اولاد عطا کی، اور جب اولاد ملی، جب وہ ابھی دودھ پیتا بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی والدہ کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں پہ کھانا پینا تو دور کی بات، پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے، جہاں پہ درخت کا سایہ تک موجود نہیں ہے، وہاں ایسے صحرا میں اپنے ماں اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر دیا، اور پھر آتے رہے اپنے بچے کی، اپنی بیوی کی حال احوال دریافت کرنے کے لیے چکر لگاتے رہے مکہ کا۔ تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ابھی چلتے پھرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اللہ تعالیٰ ادھر حکم دیتے، ادھر یہ عمل پیرا ہوتے، ادھر حکم دیتے، ادھر عمل پیرا ہوتے۔ جیسے ہی حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو چل پڑے، فوراً اپنے بیٹے کے پاس آئے، پکڑا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ چھری نہ چلی، اور چلی تو جنت کی طرف سے آئے ہوئے جانور پہ چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کو بھی پورا کیا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام یہ دیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لیا کہ ان سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی، بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس دوران ابراہیم علیہ السلام کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس گھر کو، یہ جو بستی ہے، یہ جو مکہ ہے، اس کو امن کا شہر بنا، امن والا شہر بنا، اور اس کے لوگوں کو، اس میں رہنے والے لوگوں کو رزق عطا کر۔ اب دیکھیں کہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ اس بستی میں جہاں پہ درخت نام کی چیز نہیں ہے، جہاں پہ پانی صرف ایک پانی ہے، اور وہ زمزم کا پانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، طرح طرح کے پھل عطا کر۔ تو آپ میں سے کسی کو مکہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکہ میں ہمیں میسر نہ ہو، جو مکہ میں دستیاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ امن ایسا دیا کہ وہاں پہ اس حرم کی حدود کے اندر انسان تو دور کی بات، کوئی مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، ایسا امن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور 100 سال کی عمر میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یعنی ان کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ 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 کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرف اور یہ جو عزت افزائی دی ہے، یہ کہیں چھن نہ جائے، کیونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو کل دوسروں پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا ہم ہمیشہ ہی نمازی رہیں گے۔
تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر دوسروں کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، دوسروں پہ فتوے لگانے کے بجائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بہت اہم دعا مانگی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اس میری امت میں، میری اولاد میں ایک نبی ایسا بنا، ایک ایسی ذات مبعوث فرما جو ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ دعائے خلیل آپ نے سنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے، دعائے خلیل۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہ تھا پہلا پارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصویر آپ کو میں نے بھیجی تھی، یہ جو دکھانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ امت محمدیہ سے پہلے ایک آپ کہہ لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا منصب عطا کیا تھا، جب وہ اس منصب کو پورا نہ کر سکی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ منصب لیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبر آئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ عہدہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے، اس ٹاپک میں گویا کہ بنی اسرائیل سے وہ عہدہ لینے اور امت محمدیہ کو یہ عہدہ عطا کرنے کی رسم کے طور پہ ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جو جس سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تمہیں ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا، کس بات نے ان کو اس سے پھیر دیا جس پہ وہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پہلے کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ فلسطین میں ہے بیت المقدس، اور یہ یہودیوں کا بھی یعنی بنی اسرائیل کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمان بھی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن اب جب مدینہ میں چلے گئے تو وہاں پہ یہ صورت ممکن نہیں تھی کہ دونوں ہی سامنے ہوتے۔ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی کیا تھی کہ کیا اپنا دل کیا کرتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اللہ کا حکم کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور باقی صحابہ بھی نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ ہم آپ کا چہرہ، آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے گویا نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ خواہش تھی تو بار بار نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیں، اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دیں کہ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں،
تو ہم اے میرے محبوب، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ نماز ہو رہی تھی، نماز کے دوران یہ حکم آیا، تو جیسے ہی یہ حکم آیا لوگ وہیں سے پھر گئے، نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لوگ کتنی جلدی احکامات کو ماننے میں، ان پہ عمل کرنے میں کتنی جلدی کرتے تھے، ایک لمحہ برابر بھی دیر گوارا نہیں کرتے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران حکم آیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ منورہ میں اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ دونوں بالکل 180 ڈگری پہ ہیں۔ اگر آپ نے مکہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے تو فلسطین بیت المقدس آپ کی پشت پہ ہوگا، 180 ڈگری پہ ہوگا، تو 180 ڈگری پہ پھر گئے نماز کے دوران۔ اور اس مسجد کو جس میں یہ واقعہ پیش آیا اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ قبلتین کا مطلب ہوتا ہے دو قبلے، یعنی اس مسجد میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں لمحہ برابر کی دیر بھی گوارا نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو جب جس صحابی کو پتہ چلتا گیا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، ایک گھونٹ لیا ہوا تھا اور دوسرا نے ابھی ابھی پیالے میں تھا، تو وہ پیالہ وہیں پھینک دیا۔ اگر کسی کے منہ میں تھا، شراب منہ میں تھی تو منہ سے نکال دی، حلق میں تھی تو انگلی ڈال کے قے کر دی۔ کسی کے گھر میں موجود تھی تو وہ اس کے شراب کے جو برتن تھے، مٹکے تھے، وہ الٹ دیے، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں بھر گئی تھی شراب سے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو اتار کے وہ پھینک دیں، یا یہ نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ پیالہ ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا، کتنی جلدی کی۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ صحابی ابھی مسجد کے دروازے میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ مطلب وہ مسجد کے دروازے ہی میں بیٹھ گئے، انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ آگے آ جاؤ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم آیا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلا قدم اٹھا بھی نہ سکوں، میری موت آ جائے، تو میں آپ کے حکم کی نافرمانی میں میری موت آ جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا، آپ کا حکم آیا تو میں بیٹھ گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جاتا ہے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیخ چیخ کے بتایا جاتا ہے، قرآن کریم کو کھول کھول کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بتایا جاتا ہے کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کی وراثت میں حصہ دیا جائے، قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں تک پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، لیکن ہم پھر بھی سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، ہم پھر بھی اس سودی نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کتنی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نہیں نکال سکتے۔ تو ہمیں یہ روش اپنانی چاہیے کہ اللہ کا حکم جہاں بھی پتہ چل جائے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جیسے ہی اللہ کا حکم آئے اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکا لیں، کوئی مصلحت نہ دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ اس چیز کی ٹریننگ کا سب سے اہم وقت یہ ہے، یہ رمضان کا وقت ہے، یہ روزوں کا وقت ہے۔ دیکھیں ابھی کل کا ہی دن تھا کہ جب جیسے ہی آپ کو دل کرتا تھا آپ پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اب پانی آپ کے سامنے پڑا ہے لیکن آپ نہیں پیتے اسے؟ دل کرتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پیتے۔ آپ کے اندر یہ قوت پیدا ہو رہی ہے
کہ اپنی خواہشات کو دبانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو لوگ جو مرد حضرات ہیں، ان کو میری یہ نصیحت ہے کہ رمضان میں اپنی یہ روٹین اپنائیں۔ اگر آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ گھر میں ہیں یا آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کی نوکری نہیں کر رہے، تو جیسے ہی اذان کی آواز آئے فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیں اور مسجد میں پہنچیں۔ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی عادت پڑے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ اپنی عادت بنائیں۔ تو اب یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا نا، قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کے مکہ کی طرف کر دیا گیا، گویا کہ یہ اس امت سے، بنی اسرائیل سے، یہ خلافت کا منصب لے کے، وہ منصب اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دیا۔ یہ گویا کہ ایک ان کی تاج پوشی کی گئی، ٹھیک ہے، اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اب جو مرکز ہے، خلافت کا مرکز ہے، اب جو امت مسلمہ کا مرکز ہے وہ مکہ ہوا کرے گا، وہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا۔